morning, dear students. Today, last class I already told you about the respiration. Once I am writing here the equation, the glucose C6H12O6 will combine with 12 oxygen and gives rise to 6 CO2 plus 12 H2O and energy. So you expect how many you assume how much energy will release. So approximately 686 kilocalories energy will be released from one molecule of course ఇది మీకు 686 అనేటువంటిది మీకు లేదు. It is not mentioned in the text books. వై అంటేసరికి ఇక్కడ ఒక చిన్న టాపిక్ మీకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. బట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది రెస్పిరేషన్ వన్ మాలిక్యూల్ of sugar or carbohydrate give rise to only 36 ATP. The 36 ATP ఎండ్ లాస్ట్లో మనం చెప్పుకుంటాము. దాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఒక ఏటీపీకి ఇచ్చి 7.6 కిలో క్యాలరీల ఎనర్జీ మాత్రమే వస్తుంది. ఇవి క్యాలిక్యులేషన్స్ మీరు చివరిలో నీకు చెప్తాను. వన్స్ అగైన్ యూ రిమెంబర్. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రెస్పిరేషన్ మన ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాము. ఇంటేక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ ద oxygen which we intakes will combine with glucose. So respiration is mainly two types or two steps or two types. One is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. So what is aerobic? If you oxygen will లభ్యత మీద అంటే ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, ఇఫ్ ఆక్సిజన్ మనకు ఎక్కువ లభిస్తే ఏరోబిక్ ఉంటుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ లెస్ ఆక్సిజన్ కండిషన్స్లో ఎన్రోబిక్ రెస్పిరేషన్ జరుగుతుంటుంది. సో ఇవన్నీ మనకు ఇంట్రడక్షన్లో మనం చెప్పుకున్నాము. వెల్కమ్ టు ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్. దెర్ ఈజ్ one or two topics are very important. One is glycolysis. And second one is Krebs cycle. సో ఈ రెండు 8 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా వస్తుంటుంది. నో అది మనం లాస్ట్లో చెప్పుకున్నాం మనం ఈక్వేషన్ గురించి. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ the aerobic respiration, one of topic of glycolysis. So we will write a equation here. So what is a glycolysis? So I am writing here, you just remember. So glycolysis, what is meant by glycolysis? Glycose, and it is a Greek word, glycose means sugars. Lysis means splitting. So glycolysis means, so it gives a definition that in glycolysis the sugar molecule will divide or split into two pyruvic acid molecules. That is the definition of glycolysis, which happens in the cytoplasm only. There is no need of mitochondria or other any organelles. So glycolysis will happen in the cytoplasm. Glycolysis. So sugars split or divide into two pyruvic acids. So glycolysis means sugars splits into pyruvic acids. ఇది ఒక డెఫినేషన్గా చెప్పాలి. సో ఇఫ్ షుగర్స్, దిస్ ఈజ్ 6 molecules, 6 కార్బన్ డైఆక్సైడ్ 6C ఉంటుంది. పైరువిక్ యాసిడ్లో 3C ఉంటుంది. సో దాన్ని కొంచెం మనము ఎలాబొరేషన్గా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు 6 molecules ఆఫ్ షుగర్స్ లేదా కార్బోహైడ్రేట్స్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ 2-3 molecules ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఈజ్ కాల్డ్ glycolysis. So glycolysis means it
the splitting of sugar into two pyruvic acids. It occurs, it happens in the cytoplasm only, in the cytoplasm. అయితే the it is hence it has the glycolysis has another name that is called EMP pathway. EMP. What is meant by EMP? So the glycolysis was invented by three scientists. ఒకటి Yamden, and the second one is Otto Meyer, and third one is J. Parnas. So three scientists invented this glycolysis. Hence this is called EMP pathway. EMP pathway అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ అప్పుడప్పుడు 2 మార్క్స్కి ఇస్తారు గ్లైకాలసిస్, లేదా 4 మార్క్స్కి ఇస్తారు, లేదా 8 మార్క్స్కు కంపల్సరీ వస్తుంది. సో ఐఎమ్ హియర్ రైటింగ్. సో గ్లైకాలసిస్ అనేటువంటిది ఎట్లా జరుగుతుందో చూద్దాము. సో glycolysis, sugar splitting into two molecules that leads to formation of pyruvic acid. సో గ్లైకోలిసిస్ కనుక చూస్తుంటే నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, మనము ఇందులో రెస్పిరేటరీ సబ్స్ట్రేట్, ద అధస్థ పదార్థము సబ్స్ట్రేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ షుగర్స్. సో ఫస్ట్ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే వన్ ఈజ్ గ్లూకోజ్. యూసి ఫస్ట్ గ్లూకోజ్, దీన్ని మనము 10 టాపిక్స్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫస్ట్ చర్య. గ్లూకోజు ఒక ఏటీపీ నుంచి శక్తిని తీసుకొని ఏడీపీ ఏర్పడి ఫాస్ఫారిలేషన్ చెంది గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది. Again, glucose 6 phosphate ఐసోమరైజేషన్ చెంది ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్. ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ మళ్ళా ఒక ఫాస్ఫారిలేషన్ చెంది, అంటే ఏటీపీ నుంచి హ్యాస్ టేకెన్ ఫాస్ఫారిలేషన్ చెంది ఏడీపీ ఏర్పడి, ఈ ఎంజైమ్స్ గురించి మళ్ళా చెప్తాను నేను. ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. సో అది ఒకటో చర్య. గ్లూకోజ్ 6 ఫాస్ఫేట్ నుంచి ఐసోమరైజేషన్ నుంచి మళ్ళీ ఫాస్ఫారిలేషన్ మూడోది. దెన్ విల్ కమ్ టు ఫోర్త్ వచ్చేసి ఏంటిది అంటే క్లీకేజ్. ఫ్రక్టోజ్ 6 ఫాస్ఫేటు ఇట్ విల్ స్ప్లిట్ ఇంటూ డిహెచ్ఏపి అండ్ మనం నేర్చుకున్నట్టుగా ఫాస్ఫోగ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ G3P. వీటిని మనం ఏం రాసుకుంటాము అంటే డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్. ఇది 3 గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఫాస్ఫేట్. గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్. సో ఇది క్లీవేజ్ అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ ఫాస్ఫేటు అండ్ డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేటు రెండు కూడా ఐసోమరైజ్ చెందగలవు, రెండు ఐసోమర్స్. సో గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేటు డిహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. డైహైడ్రాక్సీ ఎసిటోన్ ఫాస్ఫేటు గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్గా మారుతుంది. నెక్స్ట్ ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ నుంచి మనం రాసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఇది ఒక హైడ్రేజినేషన్, అంటే NADPH2 ఏర్పడి లేదా శక్తిని కోల్పోయి
NADPH2ను కోల్పోయి డీహైడ్రేజినేషన్ చెంది ఈ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3 ఫాస్ఫేట్ ఒక డీహైడ్రేజినేషన్ చెంది ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ లేదా PGAగా మారుతుంది. సో దాన్ని రాసుకున్నట్లయితే 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. గ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. సో ఇక్కడ రాస్తున్నది. సో ఇక్కడ 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చూడండి, బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ 2-BPGA 36 బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ గ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఏమవుతుందంటే ఒక ఏటీపీని ఏర్పరుస్తాయి. ఇక్కడ ఏడిపి నుంచి మరి 3BGA 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్. సో 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఇంటర్నల్ చేంజ్ చెంది 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ డీహైడ్రేషన్ లేదా H2O అణువును కోల్పోయి ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. ఫాస్ఫోఈనాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఒక డీఫాస్ఫారిలేషన్ లేదా ATPని కోల్పోయి పైరువిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. సో 6C ఉన్నటువంటి కార్బన్ అణువులను కలిగినటువంటి గ్లూకోజు 3 కార్బన్ కలిగినటువంటి పైరువిక్ యాసిడ్గా ఏర్పడేటువంటి ఈ చర్యలను ఏమంటారంటే మనకు గ్లైకాలసిస్ అంటారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ అక్కడ ఐసోమరైజేషన్ చెందుతుంది. 4 క్లీవేజ్. ఇక్కడ చూడండి, ఐ విల్ రైట్ ద స్టెప్స్. సో గ్లూకోజు 6-ఫాస్ఫేట్ వచ్చేటువంటి ఈ ఒకటో చర్యను ఏమంటారంటే ఫాస్ఫారిలేషన్. రెండోది గ్లూకోజ్ 6-ఫాస్ఫేట్గా మారే ఇది రెండో చర్యను ఐసోమరైజేషన్. మూడోది ఫ్రక్టోజ్, దాన్ని మాట రాసి దీన్ని ఏమంటారంటే మళ్ళీ ఫాస్ఫారిలేషన్. మూడోది ఫాస్ఫారిలేషన్. ఫాస్ఫారిలేషన్. సో నాలుగోది వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే అంటే ఫ్రక్టోజ్ 1,6 బిస్ఫాస్ఫేటు రావడానికి ఇది ఏమంటారంటే క్లీవేజ్. 4 వచ్చేసి క్లీవేజ్, విదలనము లేదా స్ప్లిట్టింగ్, క్లీవేజ్. సో 5 ఏంటంటే ఈ DHAP అండ్ G3P అంటాము, అంటే గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేటు. దీన్ని మళ్ళీ 5వది వచ్చేసి ఐసోమరైజేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ గ్లిజరాల్డిహైడ్ 3-ఫాస్ఫేట్ నుంచి బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ ఏర్పడే దీన్ని డీహైడ్రేజినేషన్. ఆరో చర్య డీహైడ్రేజినేషన్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో 7వది చూడండి, ఇది ఇంపార్టెంట్.
బిస్ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి ట్రీఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ వచ్చే దీన్ని ఏమంటారంటే డీఫాస్ఫారిలేషన్. డీఫాస్ఫారిలేషన్ డీఫాస్ఫారిలేషన్ సో దిస్ ఈజ్ 7th రియాక్షన్. సో 8th రియాక్షన్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ చేంజ్ అనొచ్చు లేదా ఇంటర్ మాలిక్యులర్ షిఫ్ట్. అంటే 3-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. సో దీన్ని 8th చర్యను ఏమంటారు అంటే ఇంటర్నల్ చేంజ్ లేదా ఇంటర్ మాలిక్యులర్ షిఫ్ట్. ఇంటర్నల్ చేంజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఇంటర్నల్ చేంజ్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. సో ఇక్కడ మన చూడండి చూసి 2-ఫాస్ఫోగ్లిజరిక్ యాసిడ్ నుంచి ఫాస్ఫోయినాల్ పైరువిక్ యాసిడ్ ఏర్పడేటువంటి ఈ చర్యను ఏమంటారు? 9వ చర్యను డీహైడ్రేషన్. సో ఇట్ లూజెస్ one వాటర్ మాలిక్యూల్ డీహైడ్రేషన్ అంటారు. అండ్ లాస్ట్ 10th వన్ వచ్చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డీఫాస్ఫారిలేషన్. సో ఈ చర్యలు మొత్తము ఇందులో ఫస్ట్ 2 ఫాస్ఫారిలేషన్లు జరుగుతాయి, 2 డీఫాస్ఫారిలేషన్లు జరుగుతాయి, 1 డీహైడ్రేజినేషన్ జరుగుతుంది. సో వీటిలలో మనకు నికరంగా ఏటీపీ 2 NADPH2 అనేటువంటివి ఫస్ట్ టైము మన గ్లైకాసిస్లో ఏర్పడతాయి. హెన్స్ నౌ యూ కమ్ టు దీన్ని మళ్ళీ నేను వివరంగా మీకు చెప్తాను, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో పంపిస్తాను. ఈ ఫేట్ ఆర్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ పైరువిక్ యాసిడ్ అనేటువంటిది వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆక్సిజన్ లభ్యత మీద ఆధారపడుతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ సఫిషియంట్ సప్లై ఆఫ్ ఆక్సిజన్ పైరువిక్ యాసిడ్ undergoes Krebs cycle and releases energy or ATP. If there is no sufficient oxygen, it will undergo fermentation.